പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ ഉറുദു റീഡറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ഗരീബോं का മസീഹ എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. बच्चों, यहाँ आप किसको देखते हैं? इस पेज पर आप किसको देखती है? നിങ്ങൾ ആരെയാണോ കാണുന്നത്? बताइए, बोलो. मदर तेरेसा. ओके, ठीक है. मदर तेरेसे को आप कैसे जानते हैं? मदर तेरेसे को आप कैसे जानते हैं? എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? മദർ തെരേസ എന്ന വനിതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? വരൂ. മദർ തെരേസ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് അറിയാം? ലോക സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഷ്ഠരോഗികളെ പ്രത്യേകം പരിചരിച്ചു. ओके बच्चों, अभी हमको मदर तेरेसा के बारे में चंद बातें चर्चा करना है. पेज नंबर 21 देखो. गरीबों का मसीहा, പാവങ്ങളുടെ തോഴി, നിരാലംബരുടെ അത്താണി. शाम को गांव के कुतुब खाने का सालाना जलसा होने वाला है. शाम को गांव के कुतुब खाने का सालाना जलसा होने वाला है. नज़म ख़्वानी के मुकाबले में नज़म ख़्वानी के मुकाबले में मालदीबी शिरकत करने वाली है. वो उसकी तैयारी कर रही थी. साजन भैया, तुम कहाँ हो? थोड़ी देर मेरी मदद करो. क्या बात है मालदी, इतनी परेशान क्यों हो? क्या कहो भैया, आज जलसे में मुझे एक नज़म पेश करनी है. मेरे लिए कोई नज़म सुन दीजिए ना. हाँ ज़रूर मालदी. मशहूर शायर निदा फाजिली की एक खूबसूरत नज़म है, गरीबों का मसीहा. तुम वही नज़म पेश करो. नज़म ख़्वानी के लिए बहुत अच्छी है. बच्चों, हमारी चैप्टर का उन्वान हेडिंग क्या है? गरीबों का मसीहा. മസീഹ തോഴി, അത്താണി, പാവങ്ങളുടെ അത്താണി, പാവങ്ങളുടെ തോഴി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറയാം. शाम को कुतुब खाने का सालाना जलसा होने वाला है. कुतुब खाना लाइब्रेरी, सालाना जलसा वार्षिक सम्मेलन. कुतुब खाने का सालाना जलसा
शाम को होने वाला है. शाम को क्या जलसा होने वाला है? എന്ത് പരിപാടിയാണ് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്നത്? കുതുബ് ഖാനെ കാ സാലാന ജലസ ഹോനെ വാല ഹെ. ലൈബ്രറിയുടെ വാർഷിക യോഗം സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. बच्चों हमारे गाँवों में भी ऐसे कुतुब खाने का सालाना जलसा शुरू हुआ तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम भी हो रहे हैं. പദ്യം ചൊല്ലൽ, കഥ പറയൽ, വായനാ മത്സരം തുടങ്ങി. നസം ഖാനി के मुकाबले में मालद भी शिरकत करने वाली है. അപ്പോൾ അതിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നസം ഖാനി, പദ്യം ചൊല്ലൽ. പദ്യം ചൊല്ലൽ. നസം ഖാനി के मुकाबले में കവിതാ പാരായണത്തിൽ, कवितालापनത്തിൽ मालद भी शिरकत करने वाली है. कौन शिरकत करने वाली है? मालद भी. कौन से मुकाबले में? नज़म ख़ानी के मुकाबले में शिरकत करने वाली है. वो उसकी तैयारी कर रही थी. അങ്ങനെ അവൾ തൻ്റെ സഹോദരനോട് സഹായം ചോദിക്കുക. സാജൻ ഭയ്യ തും കഹാ ഹോ? നീ എവിടെയാ? തോടി ദേർ മേരി മദത് കരൂ. കുറച്ചു നേരം എന്നെ സഹായിക്കും. ക്യാ ബാത് കെ മാലതി? എന്താ പ്രശ്നം? ഇത്തിനി പരേഷാൻ, ഇത്തിനി മായൂസ് ക്യോ ഹോ? എന്താണ് ഇത്ര ടെൻഷൻ? ക്യാ കഹോ ഭയ്യ? ആജ് ജലസേ മേ, ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ മുझे ഏക് നസം പേഷ് കർണി ഹെ, എനിക്കൊരു കവിത ആലപിക്കണം. മേരെ ലിയെ ഏക് നസം ചുൻ ദീജിയെ നാ, എനിക്കൊരു കവിത സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുമോ? हाँ जरूर मालती. मशहूर शायर निदा फजली की एक खूबसूरत नज़म है. ഉറുദുവിലെ പ്രശസ്ത കവിയായ നിദാ ഫാസിലിയുടെ एक मशहूर नज़म है, പ്രശസ്ത ഒരു കവിതയുണ്ട്. जिसका नाम है गरीबों का मसीहा. तुम वही नज़म पेश करो. നീ അതൊന്ന് പാടിക്കോ. नज़म ഖ്വാനി के लिए बहुत अच्छी है. प्यारे बच्चों, നമുക്ക് മാലതി കുതുബ് ഖാനെ കെ സാലേന ജലസേമേ, കുതുബ് ലൈബ്രറിയുടെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ ആലപിച്ച ആ കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. आप लोग आपकी दरसी किताब का 22वां पेज देखो. हर धूप में छाओं सी, हर सिर पे दुआओं सी, हर धूप में छाओं सी, हर सिर पे दुआओं सी, रोती हुई आंखों की, रोती हुई आंखों की भाषा को जो पढ़ती थी. रोती हुई आंखों की भाषा को जो पढ़ती थी. इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी. इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी. वो प्यासी जमीनों पर उतरी थी घटाओं से. वो प्यासी जमीनों पे उतरी थी घटाओं से. बीमारों के बिस्तर पे सोता था खुदा उसका. बीमारों के बिस्तर पे सोता था खुदा उसका. लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका. लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका. रोशन थी अंधेरों में जो माँ की सदाओं से. रोशन थी अंधेरों में जो माँ की सदाओं से. वो प्यास के मंदिर में बरसात की मूरत थी. वो प्यास के मंदिर में
बरसात की मुहूर्त थी। वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी। वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी। वो दर्द के गिरजा में इंसान की खिदमत थी। वो दर्द के गिरजा में इंसान की खिदमत थी। प्यारे बच्चों, इस नज़म का हेडिंग क्या है? गरीबों का मसीहा। बच्चों, ये नज़म किसने लिखा है? ये कविता किसने लिखा है? आरे एഴുതിയതാണ്? उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजिली ने लिखा है। निदा फाजिली ने लिखा है। ये नज़म किसके बारे में लिखा? किसके बारे में? आरे कुरिച്ച്। ये नज़म किसके बारे में लिखा? मदर तेरेसे के बारे में लिखा। मदर तेरेसे के बारे में लिखा है। ओके, मदर तेरेसे की खिदमत और मदर तेरेसे के कारने में इस नज़म में निदा फाजिली ने हमसे चर्चा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमको ये नज़म तरन्नम के साथ सुनाइए। ഇനി നമുക്ക് ഈ കവിത ടോണോട് കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പാടി നോക്കാം. आप रेडी है? ओके. हर धूप में छाँव सी, हर सिर पे दुआओं सी, रोती हुई आँखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। हर धूप में छाँव सी, हर सिर पे दुआओं सी, रोती हुई आँखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी, इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी, वो प्यासी जमीनों पर उतरी थी घटाओं सी, वो प्यासी जमीनों पर उतरी थी घटाओं सी। हर धूप में छाँव सी, हर सिर पे दुआओं सी, रोती हुई आँखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। बीमारों के बिस्तर पर सोता था खुदा उसका, बीमारों के बिस्तर पर सोता था खुदा उसका, लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका, लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका। रोशन थी अंधेरे में जो माँ की सदाओं सी, रोशन थी अंधेरे में जो माँ की सदाओं सी, वो प्यास के मंदिर में बरसात की मूरत थी, वो प्यास के मंदिर में बरसात की मूरत थी। वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी, वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी। वो दर्द के गिरजा में इंसान की खिदमत थी, वो दर्द के गिरजा में इंसान की खिदमत थी। हर
हर धूप में छाँवों से, हर सिर पे दुआओं से, रोती हुई आंखों की भाषा कुछ पढ़ती थी। बच्चों, नज़म सुनी है ना? कैसी है? बहुत अच्छी है। कैसी है? बहुत अच्छी नज़म है। पर बच्चों, अभी हम उस पर उसके मायने के बारे में चर्चा करना है। देखो बच्चों, हर धूप में छाँवों से, धूप में छाँवों से। धूप क्या है? വെയിൽ. छाँवों से തണൽ പോലെ. हर धूप में छाँवों से, വെയിലിൽ തണൽ പോലെ. हर सिर पे दुआओं से, ഓരോ വ്യക്തികളിലും പ്രാർത്ഥന പോലെ. ധൂപ്പുമേ വെയിലത്ത്, छाँवों से ഒരു തണൽ പോലെയാണ്. हर सिर पे ഓരോ വ്യക്തികളിലും दुआओं से പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ്. रोती हुई आंखों की, കരയുന്ന കണ്ണുകളുടെ. ഭാഷാക്കോ ജോ പഠിത്തി തി, കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഭാഷയെ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെയിലത്ത് തണൽ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു തണൽ പോലെ, ഒരു നിഴൽ പോലെ മദർ തെരേസ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹർ സിർ പേ ദുആവും സി, ഓരോ വ്യക്തികളിലും പ്രാർത്ഥന പോലെ, ഒരനുഗ്രഹം പോലെ അവരുണ്ടായിരുന്നു. രോത്തി ഹുയി ആങ്കോം കി, കരയുന്ന കണ്ണുകളുടെ. ഭാഷാക്കോ ജോ പഠിത്തി, കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഭാഷ അവർ പഠിച്ചിരുന്നു, അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. इंसान की खातिर जो भगवान से लड़ती थी. इंसान की खातिर, इंसान के लिए, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി. ഭഗവാൻ സെ ലഡ്തി തി, ഖുദാ സെ ലഡ്തി തി, ദൈവത്തോട് അവർ കലഹിക്കുമായിരുന്നു. അഥവാ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവർ ദൈവത്തോട് പറയുമായിരുന്നു. ഓ പ്യാസി ജമീനോ പേ ഉത്തരി തി ഗഠാവം സി. ഓ അവർ പ്യാസി ജമീനോ പേ, ദാഹിച്ചു വലയുന്ന ഭൂമിയിൽ, ദാഹിച്ച് വലയുന്ന ഭൂമിയിൽ. ഉത്തരീതി, അവർ ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു. ഗഠാവം സി, ഒരു കാർമേഘം പോലെ. ഓ പ്യാസി ജമീനോ പർ, ദാഹിച്ച് വലയുന്ന ഭൂമിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ദാഹിച്ച് വെള്ളം കിട്ടാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഉത്തരീതി ഗഠാവം സി, അപ്പം ദാഹിച്ച് വലയുന്ന ഭൂമിയിൽ ദാഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കാർമേഘം പോലെ, ഒരു മഴമേഘം പോലെ അവർ വന്നിറങ്ങുമായിരുന്നു. बीमारों के बिस्तर पे सोता था खुदा उसका. बीमारों के बिस्तर पे, बीमार രോഗികൾ, ബിസ്തർ വിരിപ്പ്, രോഗികളുടെ വിരിപ്പിൽ. സോത്താത ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഖുദാ ഉസ്ക, ഉസ്ക ഖുദ, രോഗികളുടെ ദൈവം. അവ രോഗികളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന ഒരു സേവകയായിരുന്നു മദർ തെരേസ. लाचारों के चेहरों से रोता था खुदा उसका. लाचारों के चेहरों से, നിരാലംബരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, സാധുക്കളായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി. രോത്താത, കരയുമായിരുന്നു. ഉസ്കാ ഖുദ, ആ സാധുക്കളുടെ ദൈവം. അവ സാധുക്കളായ, പാവങ്ങളായ, രോഗികളായ ആളുകൾ ദൈവം പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന മദർ തെരേസ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ജീവിക്കുമായിരുന്നു, സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ കണ്ണീരൊഴുക്കുമായിരുന്നു. രോഷന്തി അന്ധേരോമെ, അന്ധേരോമെ, ഇരുട്ടുകളിൽ. രോഷന്തി, പ്രകാശ ദീപമായിരുന്നു. ജോ മാക്കി സ്വതാവംസി, ഒരു അമ്മയുടെ വിളിനാളം പോലെ. അപ്പം ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. वो प्यास के मंदिर में बरसात की मूरत थी. वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी. वो दर्द के गिरिजा में इंसान की खिदमत थी. മദർ തെരേസ മതമോ ജാതിയോ വർഗമോ ഭാഷയോ ദേശമോ നോക്കാതെയായിരുന്നു സേവനം ചെയ്തിരുന്നത്.
वो प्यास के मंदिर में, प्यास ദാഹം, മന്ദിർ അമ്പലം. वो प्यास के मंदिर में അമ്പലങ്ങളിൽ, ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ ബർസാത്ത് കി മൂറത്ത് ദി, മഴയുടെ മൂർത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്. അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വെള്ളവും മറ്റും എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അവർ. वो भूख की मस्जिद में रोटी की इबादत थी. वो भूख की मस्जिद में, भूख പള്ളികൾ, ഭൂഖ് വിശപ്പ്, वो भूख की मस्जिद में വിശപ്പ്, വിശക്കുന്ന ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന പള്ളികളിൽ റോട്ടി കി ഇബാദത്ത് തി, അവർ റൊട്ടിയായി ആയിരുന്നു അവരുടെ ആരാധന. പള്ളികളിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളാണ്. അവർ വിശക്കുന്നവരാണ്, അവർ അന്നം കിട്ടാത്തവരാണ്. അവർക്ക് അന്നവും വെളിച്ചവും അവർ നൽകിയിരുന്നു. वो दर्द के गिरिजा में इंसान की खिदमत भी, ദർദ് വേദന, ഗിരിജ ചർച്ച്. वो दर्द के गिरिजा में വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ ഇൻസാൻ കെ ഖിദ്മത്ത്, അവർ മനുഷ്യർക്ക് സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ചർച്ചുകളിലും മതമോ ദേശമോ ഭാഷമോ നോക്കാതെ അവർ അവരുടെ സേവനം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല വനിതയായിരുന്നു മദർ തെരേസ. ആ മദർ തെരേസയെക്കുറിച്ചാണ് നിദാ ഫാസിലി ഖരീബും ക മസീഹ എന്ന പേരിൽ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. अभी हमको इस नज़म के शायर निदा फाजिली के बारे में चंद बातें करना है. देखो बच्चों, निदा फाजिली, निदा फाजिली उर्दू का जदीद शायर, नावल निगार और फिल्मी गीतकार है. निदा फाजिली उर्दू का जदीद शायर, ആധുനിക കവിയാണ്. നാവൽ നിഗാർ, നോവലിസ്റ്റ് और फिल्मी गीतकार, संगीतज्ञനാണ്. उनकी पैदाइश, उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 1938 दिल्ली में हुई. कहाँ हुई? दिल्ली में हुई. उनकी शायरी की जबान, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ ഭാഷ ആം ഫഹും और आसान है. ആം ഫഹും और आसान है. ആം ഫഹും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ആസാൻ ലളിതമാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് രചനകൾ. खोया हुआ साल, खोया हुआ साल, आंग और ख्वाब के दरमियाँ, आंग और ख्वाब के दरमियाँ, दुनिया मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे, दीवारों के बाहर, दीवारों के बाहर वगैरह उनके अहम कारनामे है. 2013 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है. 8 फरवरी 2016 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ. प्यारे बच्चों, निदा फाजिली कौन है? निदा फाजिली उर्दू का जदीद शायर, नावल निगार और फिल्मी गीतकार है. वो कहाँ पैदा हुई है? दिल्ली में पैदा हुई है. कब? 1938 ईस्वी में. बच्चों, निदा फाजिली की शायरी की जबान कैसी थी? उनकी शायरी की जबान, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ कैसी थी, എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? उनकी शायरी की जबान आम फहम और आसान है. उनकी अहम कारनामे, उनकी अहम तसानीफ क्या क्या है? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? खोया हुआ साल, आंग और ख्वाब के दरमियाँ, दुनिया मेरे आगे, दीवारों के बाहर वगैरह उनके अहम कारनामे हैं. 2013 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी नवाजा गया. निदा फाजिली को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 2013 पद्मश्री अवार्ड मिला. उनका इंतकाल कब हुआ? फरवरी 2016 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ
സർഗർമിയിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സർഗർമി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. മദർ तेरसे के बारे में लिखी हुई यह नज़म तरन्नुम के साथ मिलकर गाइए. ഈ കവിത ട്യൂണിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് പാടുക. നമ്മൾ പാടിയല്ലോ. देखो दूसरा सरगर्मी हर धूप में छाँवों से हर सिर पे दुआओं से रोती हुई आंखों की भाषा को जो पढ़ती थी. इस शेर में ഈ വരിയിൽ നിദാ ഫാസിലിനെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഖിദ്മത്ത് കോ മദർ തെരേസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സേവനങ്ങളെ ഉജാഗർ കിയാ ഹെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബച്ചോ इसी तरह पसंदीदा शेर चुनकर इसका मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखी है. ഇതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൻ്റെ ആശയം എഴുതുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആശയം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഷെയറുകൾ തന്നെയാണ്. ഹർ ധൂപ്പുമേ ചാവോं से हर सिर पे दुआओं से रोती हुई आंखों की भाषा को जो पढ़ती थी. ഈ വരിയുടെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഷെയറുകൾ തന്നാലും അതിൻ്റെ ആശയം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. बच्चों इसका जवाब देखो. ये शेर उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजिली ने लिखा है. ഈ വരി ഉറുദുവിലെ പ്രശസ്ത കവി നിദാ ഫാസിലി എഴുതിയതാണ്. वो उर्दू के जदीद शायर അദ്ദേഹം ഉറുദുവിലെ ആധുനിക കവിയാണ്, നാവൽ നിഗാർ നോവലിസ്റ്റാണ്, और फिल्मी गीतकार है, സംഗീതജ്ഞനും കൂടിയാണ്. ഉൻകി ഷായരി കി സബാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ആം ഫഹം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അവർ ആസാൻ ഹെ ലളിതമാണ്. ഈസ് നസം കാ മൗസൂ ഈ കവിതയുടെ വിഷയം മദർ തെരേസ ഹെ മദർ തെരേസയാണ്. യഹാ ഇവിടെ നിദാ ഫാസിലിനെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ഖിദ്മത്ത് കോ മദർ തെരേസയുടെ സേവനങ്ങളെ ബയാൻ കിയാ ഹെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദർ തെരേസ ഇസ് ദുനിയ കെ സാരെ ലോഗോं के लिए ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, തൻ്റെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. हर आदमी की मुश्किलात सुनकर उसको हल करती थी. हर आदमी की मुश्किलात ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ സുൻകർ കേട്ടിട്ട് അവർ ഉസ്കോ ഹൽ കർത്തി थी അത് പരിഹരിക്കുമായിരുന്നു. പ്യാസെ ലോഗോं के लिए ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് वो पानी पिलाती थी വെള്ളം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഭൂഖോं के लिए വിശക്കുന്നവർക്ക് കാന खिलाती थी ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. മദർ തെരേസ ഹമേശ ബീമാറോ കെ സാത്ത് रहते थे രോഗികളുടെ കൂടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവർ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ ഈസായിയോ के लिए ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് करने पर സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ തയ്യാറേ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു. प्यारे बच्चों अभी दूसरे सरगर्मी अगले क्लास में हमको चर्चा करना है. ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़.